A very good morning to all my dear student. So the chapter which we are going to study today is chapter number 10, okay? And the name of the chapter is Reaching the Age of an Adolescence. All right. So I would like to welcome you all to this online class. So let us begin. In the previous chapter you have learned how animal reproduce, right? You have studied reproduction in chapter 9, right? So it is only after growing up at a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can human reproduce only after a certain age? In this chapter, you will learn about the changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. Alright, so in chapter 9, you have learned about human reproductive organs. Here we shall discuss the roles that plays in bringing about the changes that makes a child grow into an adult. है एउटा सानो नानी एउटा नानीदेखि चाहिँ अडल्टहुडमा चाहिँ कसरी चेन्जेस हुन्छ, what are the changes which occur, सबै त्यो बारेमा चाहिँ we will study. Alright, first subtopic is adolescence and puberty. Okay, so I'm going to zoom this sections. So let's see what Bojo and Pahili wants to tell us. Okay, so Bojo was celebrating his 12th birthday. After his friends left, Bojo and Pahili began chatting with their parents. Pahili studies in an all-girls school. She started laughing. She remarked that many of Bojo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. Growth begins from the day one is born. Okay, so हामी सानो आमाको पेटदेखि जब हामी निस्किन्छ है, as soon as we are born we start growing up. Alright, so but upon crossing the age of 10 or 11, there is a sudden spot in growth which becomes noticeable. The changes taking place in the body are part of growing up. They indicate that you are no longer a child but are on the way to becoming an adult. Okay, so सानोदेखि तिमीहरू बढ्दै जान्छ है, तर when you reach 10 11 पुग्नेसम्म चाहिँ nobody will notice, everybody will call you as a child है, नानी नानी भनेर भन्छ. तर after 11 years है, तिमीहरूको बडीमा certain changes आउँछ है, then त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ now that you are growing up into an adult, you are becoming an adult. Okay, so growing up is a natural process. It is a natural process. The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. All right, so you can underline this line from the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. That is the definition of adolescence. All right, so adolescence begins at the age of 11 and lasts up to 18 to 19 years of age. कहिलेदेखि स्टार्ट हुँदो रहेछ? 11 वर्षदेखि चाहिँ 19 20 18 18 19 इयर्ससम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ एडोलेसेन्स भनेर भन्दो रहेछ है. सो सिन्स दिस पिरियड कभर्स हेर यहाँदेखि 13 जुन चाहिँ छ 13देखि चाहिँ 18 लाई कसो अब जस्तो 12 त छँदैछ है, 13 देखि चाहिँ 14 15 16 17 सबैवटा इयर्समा के छ, सबैवटा नम्बर्समा के छ, टिन छ कि छैन त्यहाँनिर. सो त्यो टिन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्रुपको नानीहरूलाई जस्तो 13 to 19 को नानीहरूलाई चाहिँ हामीले टिनेजर्स भनेर एड्रेस गर्छ. अलराइट, सो एडोलेसेन्स आर अल्सो कल टिनेजर्स. यहाँनिर स्पेलिङ मिस्टेक छ, डोन्ट लुक एट दिस. ओके, यहाँनिर अलिकति स्पेलिङ मिस्टेक छ. यो दिस इज द पिडिएफ आई एम युजिङ. तिमीहरूकोमा करेक्ट स्पेलिङ्स होला बुकमा, यु क्यान रेफर द्याट. अलराइट, सो इन गर्ल्स एडोलेसेन्स मे बिगिन अ इयर or 2 अर्लियर देन इन बोइज. अरे केटीहरू अझै छिटो ठुलो हुन्छ अरे एज कम्पेयर टु बोइज. अलराइट, सो द पिरियड अफ एडोलेसेन्स भ्यारिज फ्रम पर्सन टु पर्सन. द ह्युमन बडी undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. So puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. Okay, now let's move on to next page. Okay, so now we will see what are the changes which happens during
puberty. Okay, so first is there is increase in height. The most conspicuous changes during puberty is the sudden increase in height. At this time, the long bones, that is, the bones of our arms and the legs, elongate and make a person tall. जब तिमीहरू when you reach 11, 10 है त्यहाँदेखि चाहिँ you start growing up है, you are start growing taller है, because जुन चाहिँ तिमीहरूको हातको bones र legsको bonesहरू छ it started to grow अरे हैन. सो त्यही प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू बढ्दै जान्छ है. सो now let's look at the activity 10.1. okay, so the following chart यहाँनिर जुन चाहिँ चार्ट दिएको छ है यसमा चाहिँ के भन्दैछ भनेपछि चाहिँ the average rate of growth in height of boys and girls with the age. okay, यहाँनिर एज एउटा एभरेज हाइट एउटा नानीको एज वाइज चाहिँ कति पर्सेन्टेज बढिसकेको हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउँदो रहेछ है. सो द फिगर इन कलम 2 and 3 gives the percentage of a height a person has reached at the age given in column 1. For example, by the age 11, a boy has reached 81% of his probable full height, while a girl has reached 88% of her full height. These figures are only representatives and there may be individual variation. भनेको चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ एउटा सर्टन अब उनीहरूले एउटा एक्जाम्पल दिएको छ है, तर यही हुन्छ भनेर चाहिँ छैन. देयर मे बी सम भेरिएसन्स भनेर भन्दैछ है. सो यो टेबल युज गरेर चाहिँ लेट अस फाइन्ड आउट अरे कि को क्लासमा चाहिँ को चाहिँ टल छ अनि को चाहिँ सर्ट छ भनेर है. सो यहाँ जुन चाहिँ एज दिइरहेको छ है 8, 9, 10, 11, 12 गरेर लाइकवाइज अकर्डिङली दिइरहेको छ. साइडमा बोइज र गर्ल्स कति पर्सेन्ट बढिसकेको हुन्छ भनेर हाइटले बताउँदैछ है. सो बाई 18 इयर्स चाहिँ हेर, बाई 17 to 18 इयर्स चाहिँ तिमीहरूको हाइट 100% बढिसकेको हुन्छ. त्यहाँदेखि आफ्टर 18 इयर्स चाहिँ यु विल नट ग्रो टलर. ओके, सो जति पनि हाइट बढ्नु छ त्यो चाहिँ 18 वर्षको भित्र चाहिँ बढ्नुपर्ने रहेछ. त्यसको बादमा चाहिँ बढ्ने क्षमता अब अलिकति कम्ती हुन्छ अरे है. सो क्यालकुलेसन फर फुल हाइट सेन्टिमिटर, पर्सेन्टेज हाइट डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज अफ फुल हाइट एट द एज इन्टु 100 है. फर इक्जाम्पल कसरी यो क्यालकुलेट चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अ बोय इज 9 इयर्स ओल्ड अरे, ऊ चाहिँ 9 इयर्सको छ अनि ऊ चाहिँ 120 सेन्टिमिटर छ अरे टल है. सो एट द एन्ड अफ द ग्रोथ पिरियड हि इज लाइकली टु बी, कसरी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो हामीले 120/75 इन्टु 100 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु ऊ चाहिँ 160 सेन्टिमिटर टल हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउँदो रहेछ यहाँनिर होइन. सो यहाँनिर चाहिँ 75 हामीले किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ हि इज 9 इयर्स ओल्ड है. यो टेबल रेफर गर्दाखेरि त 9 इयर्समा चाहिँ 75% बोइज चाहिँ 75% बढ्छ भनेको छ नि त. सो द्याट्स वाइ वी आर युजिङ 75. ओके, सो 120 चाहिँ उसको एक्चुअल अहिलेको हाइट भयो. सो डिभाइडेड बाई 75% इन्टु 100 गर्दाखेरि चाहिँ हि इज लाइकली टु ग्रो टल 160 सेन्टिमिटर टलसम्म हुने उसको क्षमता रहेछ भनेर हामीले बुझ्दैछ. ओके, सो यो एक्ज्याक्ट चाहिँ होइन, अब देयर माइट बी सम चेन्जेस पनि हुनसक्छ. ओके, सो लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट पेज. यु क्यान सी इन एक्टिभिटी 10.2 इन नेक्स्ट पेज है. यसमा चाहिँ एउटा ग्राफ दिएको छ अनि बोइज र गर्ल्समा अब हाम्रो क्लासेसमा क्यालकुलेट गरेर हामीले एउटा ग्राफ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ है. वी डोन्ट ह्याभ टु गो इन डिटेल्स इन दिस. ओके, सो हियर इनिसियल गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बोइज है. फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ अरे केटीहरू छिट्टो बढ्छ अरे है. सो बट by about 18 years of age both reach their maximum height. तर 18 पुग्दा नपुग्दा चाहिँ उनीहरू सब आफ्नो हाइट जति छ त्यो सबै पुगिसकेको हुन्छ अरे. ओके, सो द रेट अफ ग्रोथ इन हाइट भेरिज इन डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल. सम मे ग्रो सडनली एट प्युबर्टी एन्ड देन स्लो डाउन वाइल अदर मे ग्रो ग्रेजुअली है. अब कतिजना चाहिँ हलक्कै बढिहाल्छ भन्छ नि हामीले, हलक्कै बढेर टल देखिहाल्छ. कतिजना चाहिँ दे टेक टाइम टु ग्रो. ओके, उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि गर्दै बढेर जान्छ. सो यो अब एकजना नानी चाहिँ हाइटमा सानो छ, एकजना चाहिँ अर्को छ भने चाहिँ द्याट डजन्ट मिन कि त्यो सानो हाइट भएको चाहिँ त्यत्रै रहन्छ भनेर. ओके, आफ्नो आफ्नो ग्रोइङको आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ. इट डिपेन्ड्स अन हेरिडिटी अल्सो. ओके, सो देयर इज नो निड फर पहिली टु वरी. अल पार्ट्स अफ द बडी डु नट ग्रो एट द सेम रेट. समटाइम्स द आर्म्स एन्ड लेग्स अर ह्यान्ड्स एन्ड फिट अफ एडोलेसेन्ट्स लुक ओभरसाइज है. कोही कोही बेला हात लामो, खुट्टा लामो या त जिउ सानो त्यस्तो टाइपको देख्छ अन्त आउट अफ प्रपोर्सन भएको जस्तो लाग्छ तिमीहरूको बडी है. तर बट सुन आफ्टर द अदर पार्ट्स अल्सो विल क्याच अप भन्दैछ. उनीहरू पनि अर्को पार्ट्सहरू पनि बढेर लास्टमा चाहिँ सब प्रपोर्सनेट भइहाल्छ तिमीहरूको बडी. ओके, सो यु मस्ट हेभ नोटिस द्याट द
height of an individual is more or less similar to that of some family members. This is because height depends on the genes inherited from parents. It is, however, very important to eat the right kind of food during these growing years. This helps the bones, muscles, and other parts of the body get adequate nourishment for growth. You will find nutritional needs of adolescents discussed later in this chapter. So, यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ अब हामी हाम्रो आमा बाबुहरू चाहिँ अगर टल हुनुहुन्छ अरे टल छ भने चाहिँ अभियसली अब हाम्रो पनि देयर आर चान्सेस देयर आर मेनी 80-90% चान्सेस द्याट वी अल्सो ग्रो टलर भनेर होइन अब सम एक्सेप्सनल केसेसमा नहुनु सक्ला है अनि आमा बाबु सर्ट छ भने सर्टै हुने चान्सेस हुन्छ है सो इट डिपेन्ड्स अन द हेरिडिटी जिन्समा पनि डिपेन्ड्स हुन्छ अरे हाम्रो हाइटमा होइन एन्ड नट ओन्ली हेरिडिटी र जिन्समा बट यु हेभ टु इट प्रपरली हामीले अब तिमीहरूको मम ड्याडले भनिबस्छ होला नि त होइन सो यु इट वेल यु हेभ टु इट अ न्युट्रिसनल फुड होइन डोन्ट इट जङ्क फुड भनेर भन्छ नि होइन इट इज बिकज एडोलेसेन्समा चाहिँ यु निड अ लट अफ एनर्जी यु निड अ प्रपर नरिसमेन्ट फर यर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट होइन द्याट्स वाइ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु टु टेक अ ब्यालेन्स डायट. Okay. Next we have is change in body shape. Have you noticed the boys in your class have broader shoulders and wider chest than boys in junior classes? अब सानो अब अहिले हाम्रो है क्लास 8 मा भएको केटाहरूलाई हेरेर क्लास 6 एज कम्पेयर टु क्लास 6 भएको केटाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ देयर आर some changes नि त obviously उनीहरूको छातीहरू मोर चौडाइको छ होइन यहाँ क्लास 8 मा पढ्ने नानीहरूको so this is because they have entered the age of puberty when the shoulder generally broadens as a result of growth. In girls the region below the waist है हाम्रो कम्मरदेखिको मुनिपट्टिको रिजन चाहिँ केटीहरू माथि चाहिँ वाइडर हुँदै जान्छ अरे so in boys the muscles of the body grows more prominently than in girls. Thus, changes occurring in adolescents, boys and girls are different. So, your girls ma bhako changes, boys ma bhako changes, which you seen during adolescence is different bandesa. Okay, so voice change raisa next ma. Did you notice that sometimes the voice of the boys in your class crack? At puberty, the voice box, जुन चाहिँ हाम्रो घाँटीको voice box हुन्छ, larynx, it begins to grow. In boys, I'm talking about boys. So boys मा चाहिँ voice box को development हुँदै जाँदो रहेछ. Okay, so boys develop large voice boxes. The growing voice boxes in the boys can be seen as a protruding part of the throat called Adam's apple. यहाँनिर जुन चाहिँ next पन्नामा यु क्यान रेफर यहाँनिर एउटा मान्छेको घाँटीको त्यहाँनिर है एउटा यस्तो किलकिला भनेर भन्छ हामीले नेपालीमा है यसलाई चाहिँ हामीले एडम्स एप्पल भनेर पनि भन्छ ओके सो यो डेभलप हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ केटाहरूको भोइस चाहिँ अलिकति हर्स खालके है एउटा क्र्याक्ड अचम्म खालके आवाजको हुँदै जान्छ नि त पछि चाहिँ अब लेटर चाहिँ अब उनीहरूको एकदम वजनदार भइरहे जान्छ केटाहरूको चाहिँ केटीहरूको चाहिँ तिखो हुँदै जान्छ है केटीहरूको चाहिँ कसरी तिखो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन गर्ल्स द ल्यारिङ्स इज हार्डली भिजिबल फ्रम दि आउटसाइड है अब हामीले केटी र केटालाई यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ केटीको चाहिँ हामीले यो एडम्स एप्पल देख्दैन ओके बिकज of its small size. Generally, girls have a high pitch, whereas the boys have a deep voice. In adolescents, boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes harsh. The state may remain for a few days or a week, after which the voice becomes normal. अब यो ग्रो हुँदै गर्दाखेरि केटाको स्वर चाहिँ आवाज चाहिँ बिचमा अचम्मको हुनसक्छ अरे ओके हर्स हुनसक्छ अरे तर लेटर 2-3 हप्ता बादमा चाहिँ फेरि इट विल गो ब्याक टु नर्मल भन्दैछ ओके Now let's look into another subtopic that is increased activity of sweat and sebaceous glands भन्दैछ है During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous glands, that is oil gland, increase. Many young people get acne and pimples on the face at the time because of the increased activity of these glands in the skin. अब जस्तो गरेर you all are entering the age of adolescence. अहिले most probably तिमीहरूको एज 11 देखि 12 13 है त्यहाँदेखिको 15 16 को बिचमा होला है सो यति बेला चाहिँ what you notice कतिजना चाहिँ they started having pimples है
केटीहरूको पिम्पल्स आउनु सक्छ इभन केटाको पनि आउनु सक्छ है दिस इज बिकज तिमीहरूको जुन चाहिँ सेबास्टस ग्ल्यान्ड्स छ जसलाई चाहिँ हामीले ओइल ग्ल्यान्ड्सहरू भन्छ त्यो चाहिँ इन्क्रिज हुँदै त्यसको सिक्रिसन चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ ओके बिकज अफ विच द इन्क्रिज एक्टिभिटी अफ दिस ग्ल्यान्ड यो हामीले स्किनमा चाहिँ पिम्पल्सहरू डेभलप्ड हुन्छ अलराइट. So next we have is development of sex organ. Look up figure 9.1 and 9.3 of the previous lesson which shows sex organs of human. Oh yeah, हामीले तिमीहरूले most probably पढ्यो होला reproductive organs of male and female last chapter मा त्यसलाई रेफर गर्नु भन्दैछ. So at puberty male sex organs like the testes and penis develop completely. The testes also begins to produce sperms in girls. The ovaries enlarge and eggs begin to mature. Right? Women's ma pani eggharu matured hunu thalcha are. All right. So all ovaries starts releasing matured egg. Okay, so next we have is reaching mental, intellectual and emotional maturity है अब यो एजमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यु आर डेभलपिङ है अब तिमीहरूको फिजिकल डेभलपमेन्ट त हुँदैछ बट योर मेन्टल है यो इमोसनल पनि तिमीहरूको चेन्जेस हुँदै जान्छ तिमीहरूकोमा है. सो एडोलेसेन्स इज अल्सो अ पिरियड अफ चेन्ज इन अ person's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. But the adolescent learner, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. अब तिमीहरूको फिजिकल डेभलपमेन्ट हुँदै गर्दाखेरि कतिवटा चेन्जेस योर बडी स्टार्ट्स टु हेभ है त्यति बेला चाहिँ यु मे बी फिलिङ अनकम्फर्टेबल है तिमीहरूलाई अनकम्फर्टेबल लाग्नु सक्छ बट इट इज जस्ट अ पार्ट अफ ग्रोइङ अप है एन्ड इट इज अ नेचुरल प्रोसेस हो नि त हामीलाई यसमा अप्ठ्यारो मान्नु केही छैन भनेर भन्दैछ है एन्ड यो एजमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यु इन्सिक्युरिटिज बढ्छ तिमीहरूको कन्सर्न बढ्छ ला मलाई कस्तो देख्यो यु स्टार्टेड टु वरी अबाउट द वे यु लुक है पहिला अब क्लास 6-7मा आमाहरूले 5तिर कस्तो रेडी गर्थ्यो त्यसरी जान्छ तर नाउ यु आर मोर कन्सर्न अबाउट यर लुक्स हाउ डु यु लुक यस्तो भनेर है त्यसरी कन्सियस हुँदै जान्छ तिमीहरूको थिङ्किङमा ओके. So that's all for today, children. We'll complete the rest of the chapter in our next class. Okay, and please revise whatever you have learned till now.